ассалому алайкум тамошобинони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи тилодии пайғом тақдим мегардад. Инак имрӯз дар барномаи мо тамошо кунед. ба ифтихори 35-мин солгарди таъсиси шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнати ҷумҳурии Тоҷикистон, пленуми шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнати шаҳри Панҷакен баргузор шуд. гузориши нахустини барнома дар ҳамин бора. санаи 35-мин солгарди таъсисёбии ташкилоти собиқадорони ҷангу меҳнати шаҳри Панҷакен бо чорабиниҳои хотирмон ва тантанавӣ таҷдил гардид. санаи 3 ноябри соли 2022 дар толори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен ба муносибати 35-солагии таъсисёбии ташкилоти собиқадорони ҷангу меҳнати шаҳри Панҷакен ҷамъомади бошукӯҳ баргузор шуд. ҷамъомадро раиси ташкилоти собиқадорони ҷангу меҳнати шаҳри Панҷакен Облоқул Ризоев оғоз бахшида ҳамзамон дар бораи фаъолияти ин ташкилоти ҷамъиятӣ давоми 35 сол ба ҳозирин маълумот дод. дар ҷараёни суханронии хеш Облоқул Ризоев бори дигар ба нақши ташкилоти собиқадорони ҷангу меҳнати шаҳри Панҷакен ҷиҳати таъмини ҳуқуқҳо ва имконияту имтиёзҳои иҷтимоӣ собиқадорон сухан гуфта ҳозиринро бо ин санаи таърихӣ самимона табрику муборакбод намуд. пас аз суханронии Облоқул Ризоев дар ҷамъомади тантанавӣ собиқадорони меҳнат Боймурод Шоев, Нуралӣ Дӯсталиев, Облоҷон Назаров, муовини раиси ташкилоти собиқадорони ҷангу меҳнати шаҳри Панҷакен Акмал Хуҷамов, раиси ташкилоти ибтидоии собиқадорони ҷангу меҳнати ҷамоати деҳотӣ ба номи устод Лоиқ Шералӣ Тӯчибой Истамов, раиси ташкилоти ибтидоии собиқадорони ҷангу меҳнати ҷамоати деҳотӣ Суҷина Абдураҳмонов Аббос ва дигарон ба сухан баромада ба фаъолияти ташкилоти собиқадорони ҷангу меҳнати шаҳри Панҷакен давоми 35 соли сепарӣ гардида баҳои баланд доданд. раиси шаҳри Панҷакен Абдухолиқ Холиқзода зимни суханронии хеш бори дигар нақши ташкилоти собиқадорони ҷангу меҳнати шаҳри Панҷакенро дар тарбияи ҳарбӣ ватандӯстии ҷавонон, беҳдошти зиндагии собиқадорони ҷангу меҳнат ва мусоидат дар татбиқи барномаву қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Соғд ва шаҳри Панҷакен хеле муҳим арзёбӣ намуда ҳозиринро бо ин санаи фархунда самимона шодбош гуфт. дар маҷлиси ҷамъбастӣ собиқадорони меҳнат Ҷумъабой Сангинов, Ҳаетов, Тӯйғунбой Маллаев, Ҳабибулло Ёров зимни суханрониҳои хеш бори дигар ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон барои ғамхориҳои рӯзафзон ба собиқадорони ҷангу меҳнат ва сари вақт дастрас намудани нафақаҳо, имтиёзпулиҳо ва дигар кӯмакҳои иҷтимоӣ арзи сипос карданд. дар хотимаи ҷамъомади тантанавӣ аз тарафи раиси шаҳри Панҷакен ба фаъолони ташкилоти собиқадорони ҷангу меҳнати шаҳри Панҷакен, раисони ташкилотҳои ибтидоӣ он ифтихорномаҳо ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент, шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Панҷакент, шӯъбаи маориф, бахши кор бо ҷавонон ва варзиш бо хонандагони муассисаҳои таълимӣ вохӯриҳои судманд доир гардид. чӣ таври асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамеша дар суханрониҳои хеш
قید می‌نمایند که آینده ملت و فردای دولت به نسل‌های وطندوست و وطنپرست با ننگ و ناموس داروی حس بلند ملی، صاحب معرفت و دانشمند، زباندان، داروی جهانبینی وسیع، معمار و مهندس، اختراعکار و نوآور و دیگر اختصاص‌های زمانوی به کسب و هنرهای معاصر وابستگی مستقیم دارد و در دوران صاحب استقلالی باشد بهر پیشرفت ساحه معارف از جانب سرور دولت همه چاره‌ها اندیشیده شده و بهر علم آموزی خوانندگان همه چاره‌های ضروری براه مانده شده است. بهر آشنا گردیدن از دانش آموزی خوانندگان و ملاقات با آنها در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 71 با خوانندگان این مؤسسه و آموزگاران واخوری دایر گردید. ملاقات با سخنرانی مدیر شعبه رشد اجتماعی و جامعه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکند سعید یونوسی آغاز گردید. همزمان مدیر شعبه کار با زنان و عائله شادی و روزی ماه، سرمتخصص بخش کار با جوانان و ورزش شهر پنجکند بهزاد محمدیف، نمایندگان شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکند و کارمندان شعبه معارف اشتراک و سخنرانی نمودند. ضمن ملاقات تاکید گردید که در جهان معاصر آن کشور و مملکت‌ها به دستاوردهای بزرگ نائل می‌گردند که به بلند شدن سطح معرفت در جامعه توجهی بیشتر ظاهر نموده تکنیک و تکنولوژی نو را به طور وسیع در عمل جاری می‌نمایند. تاجیکستان نیز یک جزء جهان معاصر است و حکومت آن تحت رهبری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بهر بهتر و خوبتر گردانیدن زندگی مردم سالهای آخر به مکتب و معارف و بالا برداشتن فرهنگ تکنیکی دقت جدی می دهد. جایز به قید است که سال معارف و فرهنگ تکنیکی نخست در مملکت ما اعلان شده، سپس در مقیاس اتحاد دولت‌های مستقل همچون سال اینوواسیونی قبول گردیده بود. در ملاقات مذکور دایر به درس گریزی خوانندگان، از برنمودن درس ها و رابطه زیچ عائله با آموزگاران سخن رفته تاکید گردید که باید هر والدین از تحصیل فرزندان خویش باخبر بوده، همچنین گشت و گذار بیهوده آنها در کوچه ها را پیشگیری نمایند. چنین ملاقات در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 47 و سپس در مؤسسه دولتی لیتسه شهر برگزار گردید. در ملاقات های ذکر گردیده والدین خوانندگان نیز اشتراک داشته فکر و عقیده های آنها نیز گوش کرده شد. ذکر گردید که اگر هر یک عائله در خانه خویش بهر فرزندان خود کتابخانه علاهده جدا نموده و فرزندان را برای خواندن کتاب راه اندازی نمایند، پس فرزندان با خواندن آن کتاب ها خود راه درست زندگی را انتخاب می نمایند و آینده خویش را درخشان می سازند. گزارشی مرتبه رحمان و خیام جورایف. سانه 1 دکبر روز بین المللی پیشگیری و مبارزه بر ضد ویروس نورسایی مسمومیت آدم قید کرده می شود. در تالار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 71 شهر پنجکند به این مناسبت چهاره‌بینی گذرانده شد. سانه 1 دکبر جامعه جهانی روز بین المللی مبارزه با ویروس نورسایی مسمومیت آدم یعنی ویچ-سپید را تجلیل می نماید. اولین شخصان گرفتار به این بیماری در آخر سالهای 80 عصر گذشته در امریکا به قید گرفته شدند. طبق اطلاع سازمان ملل متحد سال 2018 علاقه شماره گرفتاران این بیماری به 37.9 میلیون نفر رسیده بود. امروزها در جمهوری تاجیکستان مؤسسه‌های مخصوص برای مبارزه بر ضد ویروس نورسایی مسمومیت آدم فعالیت دارند. بجز از این تشکیلات‌های علاهده بهر پیشگیری آن در کشور فعالیت باثمر دارند که یکی از آنها تشکیلات جمعیتی عفیف می باشد. روز 1 دکبر همچون روز جهانی مبارزه بر ضد این بیماری است و وابسته به این واخوری و صحبت‌ها، میز مداور و کنفرانس‌ها برگزار می‌گردد. این صبح باشد از جانب تشکیلات جمعیتی عفیف، مرکز پیشگیری و مبارزه بر ضد ویروس نورسایی مسمومیت آدم جمهوری و ولایتی و مرکز شهر پنجکند در کوچه‌های شهر، جایهای جمعیتی و بازار و مرکزهای سودا و رقه‌های اطلاعاتی تقسیم کرده شد تا طریق آن توانند ساکنان از وجود این بیماری و راه‌های پیشگیری آن
огоҳ бошанд. پس از آن در طلوع مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 71 چاره‌بینی بخشیده به روز مبارزه با ویروس نارسایی مسئولیتی آدم با اشتراک نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر، معاون رئیس شهری پنجکند پروین نقیبی، کارمندان ساحه طب و دیگر نفران دایر گردید. جلسه با سخنان افتتاحی دیرکتور مرکز پیشگیری و مبارزه بر ضد ویروس نارسایی مسئولیتی آدم در شهر پنجکند سفروف محمد مراد آغاز گردید. پس از آن معاون رئیس شهر پروین نقیبی به سخن برآمده قید نمود که هرچند سالهای اخیر افزودن بیماری ویروس نارسایی مسئولیتی آدم و تبابت نشونده بودن آن باعث تشویش جامعه جهانی گردیده باشد هم بنا به گفت عالمان ساحه طب آن اداره شونده می باشد. باید هر فرد خود را وظیفه‌دار دانسته بهر پیشگیری این بیماری سهم خویش را گذارد. سفروف در سخنرانی خود قید نمود که ویروس نارسایی مسئولیتی آدم بیماری سیرویتی مزمن بوده، سیستم ایمونیتی شخص را ضعیف کرده آن را برای سالم نگاه داشتن ارگانیسم مرکب می سازد و وقتی ویروس نارسایی مسئولیتی آدم رشد می یابد آن می تواند به بیماری پیدا شده نارسایی مسئولیت ویچ سپید آورده رساند. بنا به تحلیل‌های متخصصان ساحه طب آن توسط خون، علاقه جنسی حفظ نشده، سوزانداروهای تمیز نشده اینچنین از مادر سیرایت یافته به نوزاد هنگام تولد می‌گذرد. مورد به یادآوری است که طول یک هفته در شهر میان خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی و عالی همزمان میان کارخانه‌ها آزمون انشای بهترین وابسته به این بیماری گذرانیده شده. آن در این چاره‌بینی جمع بست نموده شد. غالبان با تحفه ها قدردانی گردیدند. همزمان کارمندان ساحه طب و دیگران که بهر ترغیب و تشویق پیشگیری بیماری سپید با مرکز همکاری داشتند با تحفه ها و سپاسنامه ها سرفراز گردانیده شدند. باید دانست که ویروس نارسایی مسئولیتی آدم توسط آب دهان، عرق بدن، با راه دست فشاری و دیگر علاقه های روزمره به آغوشگیری، سلفه، عطس زنی، توسط نیش زنی حشرات و گزیدن حیوانات، اشیای معیشی، آببازی یک جایت در حوض شناوری، حمام، آشخانه و استعمال یک جای خوراک سرایت نمی کند. بهر رنگین تر گردیدن چاره‌بینی از جانب خوانندگان شعرها خوانده شده. در فرجام چاره‌بینی فرهنگی هنرمندان بخش فرهنگ خاطر حاضرین را بالیده نمود. پوشیدن است که سپید این زینه آخرین ویچ می باشد. بیماری که همچون علامت نارسایی مسئولیتی بدن معین کرده می شود از اولی سالهای 80 عصر 20 معلوم است. امروزها طبق معلومات سازمان ملل متحد هر روز در جهان 16,000 نفر از ویروس نارسایی مسئولیتی بدن سرایت می یابند که تقریباً 50% را جوانان سینشان از 14 تا 20 ساله تشکیل می دهند. با ویچ زنها، مردها و کودکان گرفتار شده می توانند. برای ویچ سپید سن و سال و ملت وجود ندارد. آدمانی که با ویروس ویچ دچار شدند دوام چندین سال خود را تماما سالم حس می کنند. یک نشانه بیماری نیز ناعیانی آن است، ولی خود آدم برای اطرافیانش خطرناک است و می تواند بیماری را فعالانه پهن کند. از سرایت تا پیدا شدن علامت و نشانه های کلینیکی از 1 تا 5-10 سال گذشتنشان ممکن است. به این خاطر انسان باید به سلامتی خود همیشه دقت بدهد، زیرا بیهوده نگفتند که پیشگیری بیماری از تبابت آن بهتر است. پس به سلامتی خویش اهمیت مخصوص داده و همه وقت سالم بمانید. در تالار کاخ فرهنگ شهر پنجکند جلسه ریاست کمیته حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند برگزار شد. در تالار خرد کاخ فرهنگ شهر پنجکند تحت رهبری عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس کمیته حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند مراد شکرزاده مجلس ریاست برگزار گردید که در آن اساساً یکچند مسائل مهم مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. نخست مدیر شعبه مالیه سرمحاسب کمیته حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند مقدم عبودوو عاید به فعالیت تشکیلات‌های ابتدایی حزبی معلومات داده عاید به اجرای طلبات‌های آیین‌نامه و نظامنامه‌های حزبی درباره سری وقت سپاریدن اعضا حقی را
таҳлил кард. аз рӯи масъалаи дуюми рӯзнома муовини раиси комиҷроия ҳамзира замонова ба ҳозирин доир ба натиҷаи обуна ба рӯзномаҳои ҳизбӣ барои соли 2023 гузориш дод. баъдан раиси комиҷроияи ҳизби халқии демократияи тоҷикистон мурод шукурзода оид ба дар амал татбиқ намудани дастуру супоришҳои раиси муаззами ҳизби халқии демократияи тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон моҳияти вазифагузориҳои роҳбари давлатро барои беҳбудӣ бахшидан ба фаъолияти минбаъда дар назди масъулон вазифагузорӣ намуд. мавсуф зикр намуд ки президенти ҷумҳурии тоҷикистон роҳбари муаззами ҳизби халқии демократияи тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар маҷлиси кумитаи иҷроияи марказии ҳизби халқии демократияи тоҷикистон ки санаи 30 ноябри соли равон дар шаҳри душанбе иштирок ва суханронӣ намуданд изҳор доштанд ки ҷиҳати фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ ва зина ба зина беҳтар намудани шароити зиндагии аҳолӣ тадбирҳои зарурӣ андешида ҳалли масъалаҳои иҷтимоиро дар маркази диққат қарор диҳанд. дар таъсиси инфрасохтори иҷтимоӣ беҳсозии вазъи муассисаҳои таълимӣ беҳтар гардониндани шароити оилаҳои серфарзанд ҷудо намудани кӯмакҳои иловагӣ ба ятимону маъюбон ва дигар гурӯҳҳои осибпазири ҷомеа мусоидат намоянд. ҳамзамон ҳамаи масъулон вазифадор гардиданд ки корҳои таблиғотиву ташвиқотиро дар самти амалигардонии ҳадафҳои барномавии ҳизби халқии демократияи тоҷикистон вусъат бахшида мардуми кишварро барои истиқболи арзандаи 35-солагии истиқлоли давлатӣ сафарбар намоянд ва худ низ дар ин самт ташаббускору фаъол бошанд. қайд гардид ки ҳар як узви ҳизб барои татбиқи вазифаҳои стратегии давлату ҳукумат, такмил додани низоми қонунгузорӣ, таҳкими сулҳу ваҳдати миллӣ, вусъат додани ғояҳои созандаи ватандӯстона ва тақвият бахшидани худшиносӣ ва худогоҳӣ саҳми босазои худро гузоранд ва ҳамеша дар хотир дошта бошанд ки узви ҳизби халқии демократӣ будан ин ҳам ифтихору шараф ва ҳам масъулияти бузург дар назди халқу ватан ва сарнавишти ҷомеаи демократӣ дунявӣ ва ҳуқуқбунёди тоҷикистони соҳиб истиқлол мебошад. бояд гуфт ки дар маҷлиси раёсат аъзои кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократияи тоҷикистон дар вилояти Суғд Раҳмонқул Каримов ва намояндаи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент Саид Юнусиён иштирок намуданд. ҳамин тариқ якчанд масъалаҳои рӯзномаи маҷлис таҳлилу баррасӣ гардида қарорҳои дахлдор қабул шуданд. гузориши Муниса Атамлоева ва Исмоилҷон Холов. тамошобинони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии пайғом ба анҷом мерасад. дар рӯзҳои истироҳатӣ ба ҳар яки шумо истироҳати хушубу фароғатро таманно дорем. хайр.